ماں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھے برائے خدا. ماں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھے برائے خدا. مجھ کو بے شک نصیحت کا کچھ حق نہ تھا، پر میں جذبات کو اپنے کرتا بھی کیا. میں بھی بیٹا ہوں یا بھائی ہوں آپ کا، میری باتوں کا ہرگز نہ مانے برا. ماں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھے برائے خدا. ہم پہ احسان ہے کس قدر دل کا، اس کے احکام اس کے قوانین کا. یہ ہے در عزم سے پر خواتین کا، جس کو ہم نے بنایا ہے ایک مسئلہ. ماں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھے برائے خدا. جو مقام عورتوں کا ہے اسلام میں، وہ نہیں سکتا مغرب کے اقوام میں. وہ تو آگے ہے غیرت کے نیام میں. ہم یہ سوچیں کہ آخر ہمیں کیا ہوا. ماں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھے برائے خدا. بیٹیاں جو کہ پھرتی ہے یوں بے نقاب، سر پہ ماں باپ کا بھی ہے ان کا عذاب. کیوں نہ تم نے دیا ان کو درد حجاب، روز محشر یہ پوچھے گا ان سے خدا. ماں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھے برائے خدا. یہ جو کالج کی مخلوط تعلیم ہے، در حقیقت یہ محتاج ترمیم ہے. یہ خلاف تقاضائے تقویم ہے، غیر محرم کا ہو آمنا سامنا. ماں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھے برائے خدا. جس میں پھنس کر ہمارا برا حال ہے، در حقیقت یہی مغربی چال ہے. جس سے غیرت مسلمہ کی پامال ہے، کھیل سارا ہے یہ سوچا سمجھا ہوا. ماں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھے برائے خدا. میں نہیں مانتا مغربی ساز کو، میں نہیں جانتا روسی آواز کو. کوئی سمجھے تو اسلام کے راز کو، اس میں کیوں حکم پردے کا ہم کو دیا. ماں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھے برائے خدا. ماں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھے برائے خدا. مجھ کو بے شک نصیحت کا کچھ حق نہ تھا، پر میں جذبات کو اپنے کرتا بھی کیا. میں بھی بیٹا ہوں یا بھائی ہوں آپ کا، میری باتوں کا ہرگز نہ مانے برا. ماں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھے برائے خدا. ماشاء اللہ، ہماری ان بچیوں نے کتنی جا فشانی اور
محنت سے یہ پروگرام آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان بچیوں کے لیے جو اسپیشل انعامات آئے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان کا یہ پروگرام سامعین کی نگاہ میں قبول ہے، اور اس میں ایک کشش ہے جس کشش نے مجبور کیا کہ ہمارے سامعین اپنی جیبوں سے پیسے نکالیں۔ جناب شمیم بھائی نے ان میں سے ہر بچے کے لیے 10-10 روپے انعام دیے ہیں، رئیس بھائی نے 100 روپے دیے ہیں، اور عمران صاحب نے 500 روپے ان کے لیے انعامات دیے ہیں۔ بھائی جاوید نے بھی 200 روپے مجھ تک ان بچوں کے لیے پہنچائے ہیں، اور شمیم بھائی نے میرے لیے بھی 50 روپے کی انعام دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت قبول فرمائے، اور میں ان کو جانتا نہیں ہوں لیکن میں ان کے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو انعامات کا اور حوصلہ بڑھانے کا سلسلہ ہے یہ ایسے ہی جاری اور ساری رہے۔ اور ابھی یہ بچے ایک مکالمہ پیش کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے والدین۔ تو والدین ہم سب کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں، اور ماں اور باپ کی اہمیت ان لوگوں سے جانی جا سکتی ہے جن کی زندگی میں ماں اور باپ نہ ہو۔ آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو سکتی ہے اور دنیا کے آپ امیر ترین انسان ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ماں اور باپ نہیں ہے تو سمجھو دنیا کے سب سے بڑے مسکین آپ ہیں۔ ماں کی ایک دعا ہماری تقدیر بدل دیتی ہے۔ زندگیوں کو بدلتے، بنتے اور بگڑتے دیکھا ہے ماں کی ایک دعا سے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگیوں میں مائیں ہیں اور وہ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں، اور بدنصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگیوں میں ماں اور باپ ہیں اور وہ ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کا دل دکھاتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ اس لیے میں اب تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کی زندگیوں میں ماں باپ ہیں، جس عمر کے بھی ہوں، آپ ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگیوں میں کیسے تبدیلیاں آتی ہیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگیوں میں کیسے برکتیں آتی ہیں۔ آج کل نوجوان بیٹیاں جب دلہن بن کر کسی کے گھر جاتی ہیں تو سب سے بڑی کمی اور کوتاہی ان سے یہ ہوتی ہے کہ وہ ساس کو اپنی ماں نہیں سمجھتی بلکہ ساس سمجھتی ہیں۔ اور ہماری ماں کی بھی ایک بڑی غلطی ہوتی ہے، جب ان کے گھر میں کوئی بیٹی دلہن بن کر آتی ہے تو اس کو گھر کی بیٹی نہیں مانتے بلکہ اس کو گھر کی بہو مانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچوں کا پروگرام ہمیں اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع فراہم کر رہا ہے، اور بچوں کا یہ پروگرام اسٹیج پر تیار ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سن کر بچوں کا یہ پروگرام بیٹھ کر کے سنیں اور اپنی دعاؤں سے نوازتے رہیں۔ جو لوگ یہاں آئے ہیں ان کو بھی قبول فرمائے، اور جو یہاں پر نہ آ سکے کسی بھی وجہ سے ان کو بھی بےحد قبول فرمائے، اور ہمارے ان بچے اور بچیوں کی تعلیم کے سلسلے کو ہماری نسلوں کی نجات اور اس کی کامیابی کا ایک ذریعہ کے طور پر قبول فرمائے۔ بچیوں کا یہ پروگرام ایک نظم ایکشن ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام کے دلوں تک ایک سرور اور مستی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک زندگی گزارنے کا سبق بھی ہوگا کہ ہم ان بچیوں کے ان پروگراموں سے کچھ نصیحت حاصل کریں اور اپنی بقیہ زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ ارے کوئی ہے؟ اے بیٹا رے، اپنا دادا کو کھانا دے دے۔ ابے وہ لڑکا سنائی نہیں دیتا کیا؟ ارے سنتا ہو تو اپنا دادا کو کھانا دے دے۔ ہاں ابو ابھی لایا۔ ارے یہ کھیلنے بھی نہیں دیتے، ہر وقت پیچھے لگے رہتے ہیں، اب کہ یہ کام کرو اب کہ وہ کام کرو۔ لیجئے دادا جی آپ کو کھانا لایا ہوں۔ ذرا بیٹا اپنے ابا کو بلانا۔ ابو آپ کو دادا جان بلا رہے ہیں۔ کہ
कही है, क्या बात है? बैठो बेटा बैठो, ये मिट्टी का बर्तन बहुत पुराना हो गया है और खराब भी, और इधर उधर से फूट भी गया है। अगर नया बर्तन आ जाए तो बहुत अच्छा होता। आप इसी बर्तन में खाना खाइए। अगर नया बर्तन में खाना खाओगे तो और लोगों को खाने में घिन आएगी और नया बर्तन बहुत जल्दी खराब भी हो जाएगा और आपसे उसकी हिफाजत भी ना की जाएगी। इसीलिए चुपचाप इसी बर्तन में खाना खाइए। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। मेरा ये कुर्ता बहुत पुराना हो गया है, सालों से यही पहन रखा है। अगर नया कुर्ता आ जाए तो बहुत अच्छा होता। आपकी उम्र के हिसाब से यही कुर्ता ठीक है। जवानों जैसा ख्वाब मत देखो। और आपके बदन में नया कुर्ता कितने दिन चलेगा? चंद दिन में खराब भी हो जाएगा और हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं कि रोजाना आपके कपड़े धुले जाएं। अच्छा बेटा, आखिरी बात यह है कि मेरी ये चारपाई टूट गई है और इसमें खटमल भी हो गए हैं। पूरी रात सो नहीं पाता हूँ। चुप रहिए, बकवास तो बकवास किए जा रहे हैं आप। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर। अच्छा बेटा, तेरी मर्जी, अल्लाह तुम्हें सुखी रखे। अरे कोई है, मुझे रास्ता बताओ। अरे कोई है, मुझे रास्ता दिखाओ। चलो चलो बच्चों, स्कूल चलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बच्चों ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। बैठ जाओ बच्चों। आज स्कूल का पहला दिन है, आज सबक नहीं होगा। सोच रहा हूँ तुम लोगों को आज कोई किस्सा सुनाऊं। बेटा फजाइल खड़ा हो। तुम बताओ तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर मुझे जिंद और परी का किस्सा अच्छा लगता है। शाबाश बेटा, बैठ जाओ। बेटा अनवेज खड़ा हो। तुम बताओ तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर मुझे अकबर और बीरबल का किस्सा अच्छा। शाबाश बेटा, बैठ जाओ। बेटा मुशर्रफ खड़ा हो। तुम बताओ तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर मुझे शेर और लोमड़ी का किस्सा अच्छा लगता है। शाबाश बेटा, बैठ जाओ। बेटा असजद खड़ा हो। तुम बताओ तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिससे हमको सबक और नसीहत मिले। माशाअल्लाह, वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ। तो ध्यान से सुनो बच्चों, मैं तुम लोगों को एक होनहार और जहीन बच्चे का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, उसके माँ बाप और दादा जान थे। माँ बाप खूब अच्छे और शानदार बंगले में रहते थे और दादा जान को घर से अलग झोपड़ी में रखते थे। उनको वही खाना पहुंचा देते थे। एक दिन दादा जान को खाना लेकर बच्चे की माँ आई तो समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। जब माँ आई तो बच्चा हाथ में कलम लेकर काफी पर काफी देर से कुछ ड्राइंग कर रहा था। ये देखकर उसके पास बैठ गई और कहने लगी, ये तुम क्या बना रहे हो? बच्चे ने कहा, अम्मी मैं अपने लिए घर बना रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे इस घर में रहेंगे। बच्चे की बात सुनकर माँ हक्का बक्का रह गई। उसने पूछा, बेटा ये साइड में क्या बनाया है? बच्चे ने कहा, ये मेरी अम्मी अब्बू का घर है। जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तब आप इस घर में रहेंगी। तब आप इस घर में रहेंगी। कहानी खत्म बच्चों। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
लेते हैं और नई प्लेट में खाना खाते हैं, लेकिन दादा को मिट्टी के बर्तन में खाना देते हैं। मैं क्या कहूँ, मैं उन्हें कैसे समझाऊं? हाँ, एक आइडिया मेरे जहन में है। रास्ता बताओ, अरे कोई है, मुझे रास्ता दिखाओ। आ गए सब। दादा जान, मेरी अम्मी अब्बू आपके साथ जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं, मुझे इससे बहुत तकलीफ होती है। हाँ बेटा, मैं मजबूर हूँ, अगर कुछ कहूँगा जो कुछ मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, इसलिए मिट्टी का टूटा फूटा बर्तन ही मेरे लिए सही है। लेकिन मुझसे ये देखा नहीं जाता। तो फिर मैं क्या करूँ? मेरे जहन में एक आइडिया है। वो क्या? दादा जान, एक काम करना, अब की बार जो इस बर्तन में खाना आए तो उसे लेते हुए गिरा दीजिएगा, ताकि वह फूट जाए और आपके कुर्ते पर भी कुछ सालन लग जाए। अरे मेरे लाल, ये कैसी बात कर रहे हो? ये मिट्टी का बर्तन तो मेरा एक सहारा है, अगर वो भी फूट गया तो मैं खाना किस में खाऊंगा? अगर मेरा कुर्ता खराब हो गया तो मैं क्या पहनूंगा? दादा जान, आप इतना काम कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा, आप टेंशन फ्री रहे। ओ बेटा, अपना दादा को खाना दे दे। अबे ओ लड़का, सुनाई नहीं देता क्या? अरे सुनता हो तो अपना दादा को खाना दे दे। हाँ अब्बू। अरे खेलने भी नहीं देते, हर वक्त पीछे लगे रहते हैं। अब के ये काम करो, अब के वो काम करो। लीजिए दादाजी। अरे क्या हो गया? ये क्या किया आपने? बर्तन गिरा दिया, दिखाई नहीं देता क्या? मिट्टी का बर्तन है, ध्यान से पकड़ना चाहिए था। उम्र के साथ साथ अकल भी बुढ़ी हो गई, अब ऐसा क्या गया क्या? इतनी लापरवाही हद हो गई, और ऊपर से कुर्ता भी गंदा कर लिया है, पूरा सालन लग गया। कौन धुलेगा इसको, जरा भी समझ नहीं। हाँ अब्बू, बड़े अफसोस और दुख की बात है, बरसों पुराना प्यारा सा बर्तन तोड़ दिया और ऊपर से कुर्ता भी खराब कर दिया। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। कैसी उम्मीद है बेटे? अब्बू, मैंने सोचा था जब मेरे दादा जान इस दुनिया से चले जाएंगे और मेरे अब्बू बूढ़े हो जाएंगे, जब आपको इसी बर्तन में खाना दूंगा और यही दादा जान का कुर्ता आपको पहनाऊंगा। क्या कहा बेटा, फिर से कहो। अब्बू, मेरे दिल की तमन्ना थी और बहुत दिनों से सोचा था, ये दादा जान का कुर्ता और ये बर्तन बहुत हिफाजत से रखूंगा। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आपको इसी बर्तन में खाना दूंगा और यही दादा जान का कुर्ता आपको पहनाऊंगा। यानी जैसा मैं अपने बाप के साथ करता हूँ वो तू मेरे साथ करेगा? हाँ अब्बू। नहीं बेटा नहीं, ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो जरा सोचिए, आपके वालिद ये कैसे बर्दाश्त करते होंगे। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं गफलत में पड़ा हुआ था, मैंने अपने वालिद के साथ बहुत गलत किया है। अब्बू मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है और आपको बहुत परेशान किया है। अब ऐसा नहीं करूंगा। चुप रही बेटा, आज ही से आपको एक नया बर्तन और अच्छे कपड़ों का इंतजाम करूंगा, और आगे तुम तक खिदमत करूंगा और खबरगिरी करूंगा इंशाअल्लाह। चुप रहिए बेटा, चुप रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं तमाम लोगों को नसीहत करता हूँ, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे, उनको उफ तक बिना कहे, क्योंकि वालिदैन अल्लाह की नियामत है, वो हमारी जन्नत है। जिसने उनका दिल दुखाया तो दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बर्बाद होगी। हमारी औलाद हमारे साथ वही सलूक करेगी जो हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह, बहुत सारे लोगों ने सामईन में से इन बच्चों के लिए बहुत सारे इनामात दिए हैं। इससे पहले कि मैं इन इनामात का जिक्र करूं,
میں اپنے ایک دوسرے مقرر اخلاص ولد ارشد کو اسٹیج پر بلانا چاہوں گا، جن کی تقریر کا عنوان ہے دعوت و تبلیغ. وہ اسٹیج پر آئیں. روپے اساتذہ کے لیے دیے. اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو بہت قبول فرمائے، اور جو لوگ اپنی انعامات مجھ تک ابھی تک نہیں پہنچا پائے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ بچے بھی ہمارے ہیں اور یہ اساتذہ بھی ہمارے ہیں. ان کی محنتوں کو سراہنا کی جانی چاہیے تاکہ یہ اور زیادہ سے زیادہ محنت کر سکیں. یقیناً دعوت و تبلیغ نبیوں کا طریقہ ہے، یقیناً دعوت و تبلیغ نبیوں کا طریقہ ہے، اسی سے مکمل حیات جینے کا سلیقہ ہے. اسی کے سلسلے میں آج کچھ باتیں سناؤں گا، علوم دین کی محفل میں سوگاتیں لٹاؤں گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی تعلیمات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو خاص اہمیت حاصل ہے. دراصل تمام اعمال صالحہ اور زندگی کے تمام گوشوں کی صلاح و فلاح کے لیے اس کی حیثیت آب حیات کی ہے. آج تک دنیا میں جتنی بھی نیک باتیں عام ہوئی ہے، یہ سب تبلیغ کی بدولت ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تک تم میں ایک ایسا گروہ موجود ہوگا جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے، اس وقت تک تمہیں کوئی نقصان اور خسارے میں نہیں ڈال سکتا. قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کام کی اہمیت کو بتایا گیا ہے. کسی اللہ والے اور عاشق رسول نے کیا یہ خوب کہا ہے، سب کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ، سب کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ، سارا کام کر کے دیکھا اس کام کو کر کے دیکھ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ اگر امت سے دعوت اٹھ گئی تو سارے درم برم ہو جائے گا. جس طرح چکے کی کلی اور بیچ کی کھوٹی پر سارا پاٹ گردش کرتا ہے، اسی طرح دین کا سارا نظام دعوت کی کھوٹی پر گردش کرتا رہتا ہے. امت محمدیہ کے متوالو، دعوت تبلیغ میں کتنی حلاوت اور چاشنی ہے. کتنے دین سے بھولے بھٹکے لوگ صراط المستقیم پر گامزن ہوئے، کتنے لوگ مشرف با اسلام ہوئے. اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 13 سال کی عمر میں دعوت تبلیغ کے ذریعے اسلام پھیلایا اور ہر طرف پرچم اسلام کو لہرا دیا. دعوت تبلیغ کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے گھر بار چھوڑا اور عزیز سے رشتہ توڑا، مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے، بھوک اور پیاس سے تڑپتے رہے، بلا ساز و سامان کے ہزاروں کے مقابلے میں بدر کے میدان میں پہنچ گئے، احد کے میدان میں جان پر کھیل گئے اور جام شہادت نوش کیا. عزیز ساتھیوں، ہم سب کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت دے دیا تو یہ تمہارے لیے سرکوٹوں سے بہتر ہوگا. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا جو بندہ کسی دوسرے بندے کو نیک عمل کرنے کی رہنمائی کرتا ہے تو اس عمل کرنے والے کے برابر اس کو بھی اجر ملتا ہے. امت محمدیہ کے متوالو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو 2 صلاحیتیں دی ہے، ان میں سے عبادت کے ساتھ دعا کا جوڑ ہے اور داد کے ساتھ شفقت کا جوڑ ہے. اگر بنا عبادت کے ساتھ دعا نہ ہو تو عبادت ناقص رہے گی، اور داد کے ساتھ شفقت نہ ہو تو داد تمام رہے گی. مثلاً کسی مقام پر درخت لگتا ہے تو اس کی شاخیں دور دور تک پھیلتی ہے. الحمدللہ نظام الدین مرکز میں جو دینی درخت لگا ہے اس کی شاخیں آپ دیکھنا چاہیں تو آسٹریلیا جائیں گی اور افریقہ کے جنگلوں میں جائیں گی، لبنان، تہران اور جاپان میں نظر آئیں گی. گویا عالم میں شاعر بن کر اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہے اور لوگ اس کے میٹھے پھلوں سے اپنی دینی اور رہنمائی کی غذا حاصل کر رہے ہیں. حضرات، آج اسی ہندوستان میں تقریباً 120 زبانیں بولی جاتی ہیں. مختلف مذاہب کے لوگ 20 زبانوں میں اپنے لٹریچر شائع کرتے ہیں، لیکن دعوت تبلیغ کی اثر آفرینی اور لذت و چاشنی کے سامنے سب پھیلے، کیونکہ اس کام کو اللہ کی نصرت اور اہل اللہ کی توجہ حاصل ہے. یہ کام ہمیشہ پھیلا ہے، یہ کام برابر پھیلے گا. یہ کام ہمیشہ پھیلا ہے، یہ کام برابر پھیلے گا. تاروج قیامت عالم میں یہ کام سراسر پھیلے گا. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، میں اپنا بیان نامکمل سمجھوں گا اگر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نہ کروں، کیونکہ وہ ایسے عظیم الشان شخص تھے جنہوں نے آس کو یاد سے بدل دیا، جو جسمانی اعتبار سے پتلے، دبلے اور پست طاقت تھے، لیکن اخلاص للہ اور اولو العزمی کے اعتبار سے بہت
جھوٹا مار دیا. وہ غصے کی تاب میں لے کر زمین پر گر پڑے. ہوش آنے پر مولانا نے فرمایا تم اپنے کام کر چکے, اب میری سنو. یہ دیکھ کر میواتی پاؤں میں گر گیا اور بولا کہ مجھے معاف کر دو ورنہ میری بخش نہ ہوگی. مولانا کا فرمان تھا کہ دین کی فروغ کے لیے جان دے دینا اور بے قیمت کر دینا. ہماری تحریک کا خلاصہ ہے. وہ اکثر آیت پڑھا کرتے تھے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں مشقت اٹھاتے ہیں اور شختیاں برداشت کرتے ہیں اور طرح طرح کی مجاہدات میں سرگرم رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ آسان فرما دیتے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص و اخلاق کا نتیجہ تھا کہ بہت سے بگڑے ہوئے انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا. جو رہزن تھے وہ رہبن بنے. ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد نیکی اور دینداری کی طرف مائل ہوئے. علماء اکثر انہوں نے اپنا رشتہ جوڑا, وضع قطع شکل و صورت اسلامی بنائی اور زندگی کے مختلف شعبوں میں آخرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے جیتے ہوئے ان کے دلوں میں نیکی اور دینداری کا شوق پیدا ہوا. شمع رسالت کے پروانوں, الحمدللہ آج دعوت تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے. یہ الیاسی لشکر ہر طرح کے مصائب پریشانی کو جھیل کر نگر نگر اور ڈگر ڈگر پھر کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے اور لوگوں کو دین کا دائی اور سپاہی بناتا ہے. حضرت سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح اور تزکیہ نفس ہو جاتا ہے اور رب چاہی زندگی گزرنے لگتی ہے. یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. اس میں داخلہ لے کر وضو اور غسل کا فرائض اور فرائض نماز اور سونے جاگنے کی دعائیں اور کھانے کھانے کی دعائیں اور زندگی کے تمام احکام جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے آپ سیکھ سکتے ہیں. قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. چلو خدا کے دین کی خدمت میں لگ جائیں, چلو خدا کے دین کی خدمت میں لگ جائیں, خدا کی راہ میں چل کر شعاع زندگی پائے. امت مسلمہ کا نوشہ گفتہ پھولو, آج دین برباد ہو رہا ہے. بدعات اور رسومات اور گمراہیاں عام ہو رہی ہے. ماحول و معاشرے میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. جس گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی وہاں سے ریڈیو, ٹی وی اور گانے کی آوازیں آ رہی ہے اور ہر طرح کی برائیاں پائی جا رہی ہے. اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بلغوا عنی ولو آیا فلیبلغ الشاہد الغائب کا پورا خیال رکھے. یعنی جو یہاں موجود ہے وہ غیر موجود کو پہنچا دے. اگر کسی کو ایک بات معلوم ہو تو دوسرے کو بتا دے. اور اسی مبارک کام کا نتیجہ ہے کہ کہاں ہے ہندوستان اور کہاں جامع اسلامی عقل قوا اور کہاں فخر موجودہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ حضرات سنتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں. لہٰذا سبھی حضرات امت کی فکر لے کر پوری ہمت و قوت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کو اپنائے اور اپنی شکل و صورت, رفتار و گفتار, اخلاق و اعمال کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے. نکل جاؤ خدا کے راستے میں اے مسلمانوں, نکل جاؤ خدا کے راستے میں اے مسلمانوں, لگاؤ مال و دولت راہ حق میں اے مسلمانوں. اگر تم دعوت تبلیغ کی محنت میں لگ جاؤ, اگر تم دعوت تبلیغ کی محنت لگ جاؤ تو پھر اللہ سے فردوس کی سوگات پا جاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علیکم ملا جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او قاری جی کا بچہ سلام کو جواب دے رہا یا کوئی دعا پڑھ رہا؟ بڑے میاں اسلام میں سلام کا جواب دینے کا یہی طریقہ ہے. اچھو بھائی اپنا آپا ہمارا تم جب ہی مسئلہ ٹانک بیٹھو. بڑے میاں کیا نام ہے آپ کا؟ بیٹا میرا نام ہے جھڑمل, وہ سے موسو منڈل بھی کہیں وہاں. تو بتاؤ کہاں سے آئے ہو اور کیا کام ہے آپ کا؟ بیٹا میں گاؤں کا پرلا اوڑ پہ سو آیا ہوں ان بالک کرنے لیے کہنی. ان کا پڑھانا لکھانا کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں. میں نے اپنا محلہ میں تہاری مہجت کی بڑی تعریف سنی ہے کہ یہ مہجت میں بہت تگڑی پڑھائی ہو رہی ہے. بڑے میاں ضرور سنی ہوگی کیونکہ ہماری مسجد میں تعلیم اور تربیت کا بہت اچھا نظم ہے. تو بیٹا میری اپنا استاذن سے ملاقات کروا دے, میں بھی تو دیکھوں تہاری مہجت میں کیسی پڑھائی ہو رہی ہے.
بڑے میاں اس وقت ہمارے استاد جلسہ کے کاموں میں بے حد مصروف ہے, ان کو اتنی فرصت نہیں. آپ تشریف رکھیں, میں چند لڑکیوں کا کلام پاک آپ کو سنا دیتا ہوں, جس سے یہاں کی تعلیم اور تربیت کا اندازہ ہو جائے گا. بیٹا ضرور سنوا, یا عمارت آیا ہوں میں ان بالکن نے لیے کہنی. بہن منشرہ, محمد افضل, محمد ایس, تینوں میں ایک پر آ جائے. بہن منصیرہ کسی رکوع کی تلاوت کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فی حدیث نمبر 20 سنائیے. المؤمن لا یکذب, مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. دودھ پینے کی دعا سنائیے. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. ترجمہ, اے اللہ تو اس میں ہم کو برکت دے اور ہم کو اور زیادہ برکت دے. محمد افضل کسی رکوع کی تلاوت کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. حدیث نمبر 22 سنائیے. والداک جنتک او نارک. ترجمہ, والدین تمہارے لیے جنت ہے جہنم. قبر پہ مٹی ڈالنے کی دعا سنائیے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى. ترجمہ, اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی سے لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری مرتبہ نکالیں گے. محمد ایس کسی رکوع کی تلاوت کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, ویل یومئذ للمکذبین. حدیث نمبر 30 سنائیے. العین حق, نظر لگنا سچ ہے. قبر میں میت اتارنے کی دعا سنائیے. بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. ترجمہ, میں اس کو اللہ کا نام لے کر اور اللہ کی مدد کے ساتھ اور رسول کے مذہب پر قبر میں رکھتا ہوں. بڑے میاں یہ ہے ہماری مسجد کا طریقہ ہے تعلیم. ماشاءاللہ دیکھ لیو ٹوکرائن چھوٹا چھوٹا سا بالکن ہے, پوری قرآن کو ترجمہ رٹا کو, اور ان نے دیکھو میرا سسران نے لکھا کے سمجھو رات. بڑے میاں نرمی سے کام لو. ارا نرمائی سو کہا مانا ہے, ان نے میں بڑا دکھی کر رہا کو ہوں. با بیٹا جیسے میں نے تہاری مہجت کی تعریف سنی سب صحیح نکلی, میں بھی ان بالکن نہیں پڑھاؤں گا. بڑے میاں یہ داخلے کا وقت نہیں ہے. کد ہوں گا تہارا داخلہ؟ عید کے بعد. عید کے بعد اراہین 3 منٹ بھاری کر رہا کہ انڈو اکران نے مولو تاو او کیسا لے سن لے دھیرے کا نکلا ٹکڑ کھا کے سانج لو بڑا اماری کیڑون کے پیچھے پلان کے پیچھے دنو ایسے ڈولا جیسے باڑو کتا. بڑے میاں ان کا اسکول میں داخلہ کرا دو. ارا اسکول میں بھی بھیجا ہے, یہ کا 250 کتاب پھاڑ دی مت جال. اگر یہ خروب بھی آیا ہوا تو ان کا باپ نے 9000 روپیہ تو ایڈمیشن کا دے دیا. بڑے میاں یہ بچے شکل سے تو شریف معلوم ہوتے ہیں. ارا ان کو تو باپ بھی شریف نہ ہے. تا ہوا کیسے لے سن لے تو پھر کال سوایا لتا جیبھا پھاڑ لائیو پجامہ ادیڑ لائیو ارسیدہ کا نڑکا بنگاڑی آئیو ایمنہ کا آڑو نپاڑ لائیو فریدہ کی مرغی کی ٹانگ توڑ دی حبیب اللہ کی چلم پھوڑ دی گاڑین میں سے بتین توڑ لائیو اور دیکھ میرا چشمہ توڑ دے رہا. بڑے میاں جب آپ اتنا پریشان ہیں تو ہم ان کا داخلہ کرا دیتے ہیں مگر فیس لگے گی. کتنی ایک 300 روپے داخلہ 200 روپے ماہانہ. ارات تہارو بھی وہ جنا بھرے بہتی رات لوٹ رہا تم پبلک ہے. مفتی سرکار
महजिद में तो सुरो मुल्ला का मुल्ला ही रहेगा। बड़े मियाँ आप कुरान हदीस की तौहीन कर रहे हैं। बा बेटा गलती होगी माफ करियो। ले 300 ले और 300 600 ले 100 फालतू, मगर मेरा जवाब पड़ जाना चाहिए। बा बेटा रही तिहारी महीना की फीस 200 का बजाय 250 दूंगा, मगर मेरा जवाब पड़ जाना चाहिए। ठीक है बड़े मियाँ आपके बच्चों पर पूरी मेहनत की जाएगी। बाबा अब तब उन्हें घर सुन लियो रे, दाखिल करवा दो बेचारा बाबा ने। अगर तुम दोनों तीनों टाइम पाबंदी से पढ़ रहा है तो सुराज ने इतने एक मारूंगा कहता छुड़ावा ना मिलेगा। और मौलवी साहब तू भी उरे सुन ले, दुनिया तो कहवे मांस तारा हड्डी हमारी, और मैं कह रहा हूँ मांस भी तारा हड्डी भी तारी। ठीक है ताऊ। ठीक है बेटा हम चला, हम पे मेहरबानी रखियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही दिलचस्प मुकालमा था, और एक खास बात जो मैंने नोटिस की है वो ये कि उस बेचारे बुजुर्ग से गलती हो जाती है तो वो फौरन इमाम साहब से माफ़ी मांगता है कि भाई मैं अनपढ़ हूँ मुझे माफ़ कर दिया जाए। ये इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी है। आप जज्बात में बहके कभी इमाम साहब को कुछ ऊंच नीच अगर बोल जाते हैं और आपको एहसास हो जाता है तो फौरन माफ़ी मांगनी चाहिए। और रही ये बात जो बच्चा कह रहा था कि सिर्फ मुल्ला जी पैदा करते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये निज़ाम कायनात अल्लाह ताला ने इन मुल्लाजियों की वजह से चला रखा है, नहीं तो ये कब का ख़त्म हो चुका होता। तो एक बार मुझे पता चले कि आप जाग रहे हैं, जितने मेरे असातिज़ा आइम्मा उलमा यहाँ बैठे हैं, आप सब हजरात इनके लिए एक बार तालियां बजाकर इनका इस्तकबाल करें। हमारे बीच हमारे एक और तालिब इल्म हैं जो अपनी तकरीर पेश करने जा रहे हैं, निसार आस मोहम्मद, जिनकी तकरीर का उन्वान है असर जदीद का चैलेंज। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर आएं, और बहुत जल्द हमारा ये प्रोग्राम अभी मुकम्मल होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले कई बहुत ही अहमियत के हामिल और कई इम्पोर्टेंट और मज़ामीन आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह पूरी तवज्जो के साथ इनके प्रोग्राम को समाअत करेंगे और इनका हौसला बढ़ाते रहेंगे। और कासिम भाई ने 200 रुपये दिए हैं, और आज़ाद भाई छपरा से हैं, उन्होंने 50 रुपये असातिज़ा के लिए दिए, 50 रुपये मेरे लिए उन्होंने इनाम भिजवाई। मैं ये 50 रुपये अपनी तरफ से बच्चों के लिए इनाम दे देता हूँ। और जनाब भाई इस्माइल ने 100 रुपये भेजे हैं। हाफिज इसराइल साहब हैं, उन्होंने भी बच्चों के इनामात के लिए 100 रुपये दिए। हाफिज नौमान साहब तशरीफ रखते हैं, आपने भी 200 रुपये का इनाम बच्चों के लिए दिया है। 100 रुपये अरशद भाई ने दिए हैं, और शमीम भाई ने हर बच्चे को 10-10 रुपए के इनाम देकर उनका हौसला बढ़ाया। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं कि जितना आपने दिया है आपकी उम्मीदों से ज्यादा अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे आपके लिए खोल दे, और आपकी जिंदगियों में ढेर सारी खुशियां हो। और इस तरह का जब अगली साल ये प्रोग्राम आपके बच्चों का हो तो आप पूरी जिम्मेदारियों को यहाँ निभाते हुए नजर आए, ताकि फिर से एक महफिल सजे और फिर से लोग उससे फायदा और इस्तिफादा हासिल करें। इन्हीं वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, वला तहिनु वला तहज़नु व आंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। लाख चाहें अहले बातिल सर झुका सकते नहीं, लाख चाहें अहले बातिल सर झुका सकते नहीं, दीन हक़ का दीप रोशन ये बुझा सकते नहीं। अजीज़ान वतन और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आप हजरात के सामने ऐवाने बातिल का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ जो हम मुसलमानों के ऊपर छाया हुआ है, और वो ये है कि जैसे पहले के मुसलमानों पर जुल्म सितम और मसाइब आलाम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, वही सूरत हाल आज के मुसलमानों पर हो रही है। इस पर किसी शायर ने कहा है, आज की बदहाल दुनिया के दिन फिर जाएंगे, आज की बदहाल दुनिया के दिन फिर जाएंगे, ए मुअर्रिख अगर हम तारीख दोहराने उठे।
جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کے ناپاک سایہ کا تسلط ہوا اور اپنی 7 رنہ و 11 چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑے جانے لگے اور ہندوستان غلام بنائے جانے لگا، مزید ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگا، ایسے نازک دور میں سب سے پہلے جس نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر فخر وطن شاہ عبدالعزیز بن ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا کہ ایک برق بے اما تھا جو دشمنوں کو نخل و تمنا پر گر پڑا، انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، جا بجا آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جبکہ جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے اور لوگوں کے سینوں میں جوش مچلنے لگا اور ان کے حوصلوں نے اڑائیاں لینے شروع کر دی۔ اس پر کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جب غلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، جب غلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، آج کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ برادران وطن، آج بھی اپنے دین و دھرم کی خاطر، اپنی آزادی کی خاطر سر کٹا سکتے ہیں، سولی پر چڑھ سکتے ہیں، توپ اور ٹینک کا مقابلہ کر سکتے ہیں، بارودی شعلوں میں جھلس سکتے ہیں، لیکن اپنے مذہب و ملت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مظلوم ہی صحیح لیکن مجبور نہیں ہیں ہم، مظلوم صحیح لیکن مجبور نہیں ہیں ہم، اگر ضد پر آ جائیں تو کوہرام مچا دیں گے۔ آج جبکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عالمی سازشیں ہو رہی ہیں اور 4 جانب سے اسلامی شاعر پر حملے ہو رہے ہیں، کہیں قرآن کو مشق ستم بنایا جا رہا ہے، کہیں مدارس مساجد کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے، تو کہیں مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ اے اسلام کے فرمانبرداروں، ان سازشوں کے اندر صرف ہندو فرقہ پرستی نہیں بلکہ یہودیت اور عیسائیت بھی بہت اہم رول ادا کر رہی ہے۔ ہمارے سامنے ملک کے حالات نے واضح کر دیا، بابری مسجد کی مسماری نے، قرآن کریم پر اعتراضات نے، احمد آباد کے قتل و غارت گری نے، گجرات کے ظلم و ستم نے، ماں اور بہنوں کی عصمت دری نے بالکل یہ ثابت کر دیا ہے۔ مزید برآں یکساں سول کوڈ نے، احمد آباد کے معاملات نے، گجرات کے فسادات نے انکشاف کر دیا۔ کفر کی اشاعت و تبلیغ اور رتھ یاترا اڈوانی، واجپئی، اشوک سنگھ، نریندر مودی، مرلی منوہر جوشی، پریم ہنس، اوما بھارتی اور سشما سوراج کے اشتعال انگیز بیانات نے بالکل حجت تام کر دی ہے کہ اس ہندوستان کے اندر ہم مسلمانوں کو کوئی مذہبی آزادی حاصل ہی نہیں۔ چلو مانا کہ مقدر کی اجازت بھی ضروری ہے، چلو مانا کہ مقدر کی اجازت بھی ضروری ہے، مگر منزل کو پانا ہے تو محنت بھی ضروری ہے۔ ہوا جب تک ہوا رہے تب تک دوستی رکھنا، ہوا اگر آندھی بن جائے تو پھر بغاوت بھی ضروری ہے۔ اسلام کے نونہالو، ذرا غور سے دیکھو، ایک طرف بابری مسجد گرتی ہے، دوسری طرف رام مندر کی تعمیر کی جاتی ہے، ایک طرف گجرات کے مسلمانوں کا خون ہوتا ہے، دوسری طرف احمد آباد کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا اس میں حکومت ہند کا ہاتھ نہیں؟ میں کہتا ہوں اس میں حکومت کا زبردست ہاتھ ہے، اس لیے کہ فوج حکومت قبضے میں ہے، اگر وہ چاہیں تو فون روک سکتے ہیں، صرف ان کے آرڈر کی دیر ہے، لیکن خود حکومت تماشائی بن کر دیکھ رہی ہے۔ دراصل یہ حکومت کی زبردست سازش ہے۔ اگر حکومت ہند کے خلاف کوئی مسلمان صدائے حق بلند کرتا ہے، جہاد کی نیت کرتا ہے، تو اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، اس کے راستے بند کیے جاتے ہیں، اس کو بدماش و دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ وہی متعصب ایل کے اڈوانی، وہ غدار و خون خوار مرلی منوہر جوشی، وہ بے حیا اور بے شرم نریندر مودی، اور رشوت خور جارج فرنانڈیز، اور مردوں کے ہجوم میں بیٹھنے والی اوما بھارتی کے اشتعال انگیز بیانات کے جوابات اگر کوئی مسلمان دیتا ہے تو اس کو دہشت گرد قرار دے کر اس کے قتل کی سازش کی جاتی ہے۔ اے رشوت خورو، کان کھول کر سن لو، اگر یہی آزادی ہے تو ایسی آزادی تمہارے منہ پر مارنے کے لائق ہے۔ اے عزیزان وطن، افسوس کا مقام ہے ان عیسائیوں اور یہودیوں کی جرأت کیوں بڑھ گئی ہے؟ مسلمانوں کو تنگ نگاہوں سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ پاکستان اور افغانستان اور فلسطین پر تنقیدیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ حکومت ہند اپنی فورس پولیس کو شاباشی کیوں دے رہی ہے؟
हालांकि इन यहूदी और मुशरिकों को मुसलमानों ने इतना मारा था कि कहीं जगह नहीं मिल रही थी। आप कुरान और हदीस का मुताला कीजिए, ये यहूदी सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से आजिज़ी कर रहे थे, हमें खैबर में रहने दीजिए। जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको वहां से निकालने का फैसला किया तो एक बूढ़े यहूदी ने आकर कहा, ए उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, आप ही के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इन यहूदियों को खैबर में रहने दो, तो फिर आज हमें क्यों निकाल रहे हैं? सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, ए दुश्मनाने खुदा, मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान याद है, मुझे ये भी याद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी तरफ ही इशारा करके कहा था, वो दिन भी आएगा मुसलमान तुम्हें खैबर से निकालेंगे और तेरी ऊँटनी तेरे पीछे दौड़ती हुई जा रही होगी, इसलिए मैं तुम्हें खैबर से निकालूंगा और सरजमीन खैबर को तुमसे पाक करूंगा। इस्लाम के पासबानों, आज फैसला करके बताओ, क्या नऊज़ु बिल्लाह कुरान झूठा है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात झूठी है? अगर ऐसा नहीं है तो सुनो, आज हमारे मुल्क में इस कदर संगीन हालात क्यों हैं? हमने माना कि आज जिहाद की मुकम्मल शराइत मौजूद नहीं है और दौर सहाबा जैसे ईमान नहीं है। ए मुसलमानों, क्या तुम्हारे मुंह में ज़बान भी नहीं है कि सदा एहतिजाज बुलंद कर सको? तुम्हारे क़ल्ब में इतनी ताकत और क़ुव्वत नहीं है कि अखबारात और रसाइल में हालात को रक़म करके मुसलमानों में जोश और जज्बात पैदा कर सको और उनको मुस्तकबिल के लिए तैयार कर सको। ए दानिशवराने कौम, तुम्हारी इस बुज़दिली और कम हिम्मत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला के कलाम मुक़द्दस को नीचे किया जा रहा है। अल्लाह के घर यानी मस्जिद को मुनहदिम करके राम मंदिर की तामीर की जा रही है, कुरान को जलाया जा रहा है, दावत और तबलीग पर पाबंदी लगाई जा रही है। मगर अफसोस सद अफसोस कि आज मुसलमान ये सोचता है हम कमजोर हैं, हमारे अंदर ताकत और क़ुव्वत नहीं। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला की जितनी मखलूक़ात है उन सारी मखलूक़ात में सबसे ज्यादा ताकत क़ुव्वत और सलाहियत मुसलमानों के अंदर मौजूद है, लेकिन हम मुसलमानों के इस ताकत व क़ुव्वत और सलाहियत का अंदाजा नहीं। इस ताकत और क़ुव्वत का अंदाजा तो इरशाद रब्बानी से होता है। अल्लाह ताला बमाक़दिहिल कुरान के अंदर ऐलान फरमाता है, इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबालि फअबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिन्हा व हमलहल इंसान। तर्जुमा, यानी हमने पेश किया अपनी अमानत को आसमानों पर, उन्होंने अराज किया, हमने पेश किया अपनी अमानत को जमीन पर, उन्होंने भी गरेज किया, फिर हमने अपनी अमानत को पेश किया पहाड़ों पर, उन्होंने भी इनकार कर दिया। जो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी मखलूक है वो अमानत रब्बानी को उठाने पर राजी नहीं। इसको उठाए तो कौन उठाए, कोई आगे नहीं बढ़ता, बिलाखिर इंसान ही इसको उठाने के लिए आगे बढ़ता है और अमानत रब्बानी को उठा लेता है। भला बताओ हम कैसे गुमान कर सकते हैं हमारे अंदर ताकत क़ुव्वत नहीं, कमजोर है। किसी को यह एतराज हो सकता है कि इंसान तो मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों शामिल हैं, तो फिर मुसलमानों की तखसीस क्यों की जा रही है? तो जवाब यह है कि कुरान के नुज़ूल के बारे में कोई शख्स ये नहीं बता सकता कि नऊज़ु बिल्लाह कुरान हिंदू पर नाजिल हुआ है। तो यहाँ पर खुद ब खुद इससे बात वाज़ेह हो जाती है, कुरान को उठाने वाला मुसलमान ही है। पासबान इस्लाम और वारिसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा तो अच्छी तरह हो गया और तुम्हारे सामने ताकत का खजाना खुलकर सामने आ गया। क्या अब भी कहोगे हमारे अंदर ताकत नहीं, हम कमजोर हैं, इनसे मुकाबला कैसे करें? तो छोड़ो बुज़दिली और बढ़ाओ कदम, पैदा करो अज़्म इस्तिक़लाल और जलाओ अपने सीने में भड़कता हुआ शोला और साफ कह दो इन तारीख साजों से कि अपना जुल्म और सितम और कत्ल गारतगिरी थाम ले। हम भड़कना नहीं चाहते, अगर भड़काओगे तो हमारी आग की लपेट ने जिस तरह सैकड़ों मगरूर और मुतकब्बिर और सरकश और तुग़यान पसंद कौमों को जलाकर राख कर दिया है, तुम्हें भी जलाकर हम भस्म मलिया मेट कर देंगे। फिर न मिलेगा तुम्हें कोई पूछने वाला, तुम्हारी तारीख न होगी दास्तानों में। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आज हुकूमत चाहती है कि इन भोले भाले मुसलमानों से टक्कर लेने के बजाय इनको काबू में किया जाए। जिन मुकद्दस ख्वाबों ने अब तक इस उम्मत को इस एहसास से दो चार कर रखा है वो कोई और नहीं, फ़ख्र रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत है। इसलिए आज ने इससे कोई गर्ज नहीं कि मुस्लिम इदारे किसी खास मसले के हामी है, किसी खास गिरोह के ताउन से चल रहे हैं। वो तमाम दीनी अंजुमन और इदारों को इस जुर्म में बराबर का शरीक समझते हैं। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है,
शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। अब आखिर में रब्बे कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सहाबा जैसा ईमानी जज्बा अता फरमा, और अगर हम मैदान कारसाज में उतरें तो दिलेरी और जानबाजी से हमें कुफ्र के खिलाफ लड़ने की तौफीक अता फरमा, और सारे आलम के मुसलमानों के दिल में दीन और इस्लाम की हिफाजत का दाया पैदा फरमा। 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गैसे बरहम को, 100 बार संवारा है हमने इस मुल्क के गैसे बरहम को, ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। कब तक सहें हम जुल्म इतना, कब तक दें कुर्बानी, कब तक सहें हम जुल्म इतना, कब तक दें कुर्बानी, कब तक पिए खून के आंसू, कब तक बताएं पानी। अब न सहेंगे जुल्म साही हमने दिल में ठानी, ये देश किसी के बाप का ना, हम भी तो हिंदुस्तानी। वमा अलैना इल्लल बलाग। एक बार इस बच्चे के लिए शानदार आप तालियां करें, बजाएं और इनका हौसला बढ़ाएं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें तमाम कौमें एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से और भाईचारगी से रहती आई हैं। इस्लामी तालीमात बुनियादी तौर पर इसी बात पर जोर देती हैं कि हम अपने पड़ोसियों के साथ, दूसरे मजहब के मानने वाले लोगों के साथ नरमी का मामला, शफकत का मामला, और जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हैं, खैर ख्वाही और हमदर्दी का मामला जारी रखें। इस सब कुछ के बावजूद जो हमारे इस तालिब इल्म ने तकरीर की है वो उनकी अपनी ज़ाती राय है, और हिंदुस्तान का कानून हमें इजाज़त देता है कि हर इंडिविजुअल अपने पर्सनल व्यू पॉइंट्स को और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस के राइट्स को यूज़ करते हुए अपनी बात किसी भी प्लेटफॉर्म से कहीं से भी खुले मन के साथ, आज़ादी के साथ रख सकता है। बच्चियों का ये प्रोग्राम आप हजरात के सामने पेश होने जा रहा है। सादिया मुस्कान अरस्तून, जिनका मुकालमा है बेनमाजी। मुझे उम्मीद है कि दूसरे प्रोग्रामों की तरह ये प्रोग्राम भी आपको बहुत पसंद होगा। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे अरस्तून बहन, ऐसी सख्त धूप में ये बुर्खा पहने कहाँ जा रही हो? अरे दिलसाना बहन, आपको मालूम नहीं हमारे मोहल्ले के मकतब में औरतों का इज्तिमा है, उसमें शिरकत के लिए जा रही हैं। आप सब लोग भी हमारे साथ चलिए। अरे ना जीना, ये इज्तिमा क्या होता है? सुनते सुनते मेरे कान ही पक गए। जब देखो इज्तिमा, जब देखो इज्तिमा। बहन जी, इज्तिमा में दीन की, इस्लाम की और अल्लाह की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इन सब को अपनाने की बातें होती हैं। अच्छा, मैं समझ गई। इसमें कोई एक लड़की खड़ी रहेगी और वो कहेगी नमाज पढ़ो, रोजा रखो और ज़कात अदा करो, और कहती है फिल्में मत देखो और गाना मत सुनो और बेपर्दा मत घूमो। हाँ, और टीवी मत देखो, बाजार मत जाओ, आज आस्तीन के कपड़े मत पहनो, लिपस्टिक मत लगाओ, नाखून पास मत लगाओ, वगैरह वगैरह। यही ना? हाँ, वो हमारे मस्जिद के इमाम साहब है ना, वो भी इसी तरह की बातें बयान करते हैं। ये सब बातें सुनते सुनते हम लोगों के कान ही पक गए। जब कान ही पक गए, सुनते सुनते हम लोगों के कान पक गए। और कुछ बातें ना करो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। आप ये सब कैसी बातें कर रही हैं? अब लगता है आप लोगों को दीन से और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, और आप लोगों के दिलों में जर्रा बराबर भी अल्लाह उसके रसूल का खौफ नहीं, इसलिए आप लोगों की जुबान और शोर बक रही है। ए लड़की, खबरदार, जो तूने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया तो तेरी जबान खींच लूंगी। मैं भी इस गांव के फौजी की बेटी हूँ, कि हमारा दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे बहन, आप तो बुरा मान गई और अपनी हालत को सबके सामने जाहिर कर दिया। हमारा मतलब आप लोगों को बुरा भला कहना नहीं था। हम सबकी जिम्मेदारी के मजहब, दीन या दीन का कोई मजाक उड़ाए तो फौरन उसकी इस्लाह करे और दीन फजीलत को उसके सामने वाज़ेह करे। अरे बहन, आप हमें गलत समझ गई। हम भी मुसलमान हैं, हमें भी दीन की बहुत मालूमात है। हम दीन का मजाक नहीं उड़ाए। दिलसाना बहन, आपने जोहर की नमाज अदा कर ली? नहीं। बहन, आपने जोहर की नमाज क्यों नहीं अदा की? अरे बहन, कान खुजाने की फुर्सत नहीं, नमाज कैसे पढ़ूं?
हूँ। अरे अभी तो आप कह रहे थे कि हमें दीन की बहुत मालूमात है और आपको जरा नमाज के लिए फुर्सत नहीं। यह कौन सा दीन हुआ? यह कौन सा दीन से मोहब्बत? बहन, जबान से कहने से काम नहीं चलने वाला, अमल तो मकसूद है। अरे बहन, आपका ये कहना है नमाज के लिए फुर्सत नहीं, यानी आप ये कहना चाहते हैं नमाज वे पढ़े जिनको कोई काम ना हो। नमाज पढ़ना उन लोगों का काम है जो बेकार होते हैं। हालांकि नमाज तो अल्लाह का हुक्म है और एक दिन में 5 वक्त फर्ज हैं। अरे बहन, एक दो वक्त की नमाज भी छूट गई तो क्या हो गया? तौबा तौबा, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कब्र में बड़े बड़े सांप आकर डसेंगे और बड़े बड़े बिच्छू अपने डंक मारेंगे। हम तो अपनी घर की छिपकली से डर जाते हैं, अगर हवा से दरवाजा हिल जाए तो उससे भी हम लोग डर जाते हैं। वहाँ आखिरत में क्या होगा जहाँ हमारा कोई ना होगा? क्या आपने कभी कब्र के बारे में सोचा है? कब्र में क्या होगा? अरे बहन, ऐसी बातें ना करो, डर लगता है। नमाज तो पढ़नी ही चाहिए। देखो ना, नमाज पढ़ने में कितना मजा आता है। बहन, जानती है नमाज क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है और चेहरे का नूर है और अल्लाह से मुलाकात का जरिया। अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। बहन, ये तो बताइए, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारी औरत हैं जो नमाज नहीं पढ़ती, रोजा नहीं रखती और ज़कात भी अदा नहीं करती। क्या इन्हें भी सांप बिच्छू डसेंगे? जी बहन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक यह सजा सभी को मिलेगी। इससे बड़े बड़े आजाब तो जहन्नम में मिलेंगे। तौबा करे तौबा। तौबा करती हूँ तौबा। अब वक्त निकाल कर नमाज की पाबंदी करूंगी। अरे नहीं, आप तो वक्त निकालने की बात कर रही हैं। नमाज पढ़ने में ना थोड़े 2-4 घंटे लगते हैं, हम 2-2 घंटे मेकअप में लगा देते हैं और घंटों टीवी के सामने बैठे रहते हैं। अगर कोई मेहमान आ जाए 1-2 घंटे यूं ही निकल जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। जिस खुदा ने हमको पैदा किया, खूबसूरत शक्ल अता फरमाई और तर बोलने के लिए जुबान अता फरमाई और देखने के लिए 2 आंखें दी और सुनने के लिए 2 कान दिए और खाने के लिए 2 हाथ दिए और चलने के लिए 2 पाँव दिए और भी बेशुमार नियामत अता फरमाई। क्या उस खुदा के लिए हम 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते? अरे हाँ बहन, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वक्त हमारा वक्त मेकअप, टीवी प्रोग्राम देखने में लग जाता है। बहन, ये तो बताइए, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारी औरत हैं जो नमाज नहीं पढ़ती। नमाज के बारे में और कुछ भी बताइए। बहन, मैं आपको नमाज के बारे में क्या क्या बताऊं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज दिन का सुतून है, नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज शैतान का मुंह काला करती है। कयामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज अच्छी निकली तो बाकी अमाल भी अच्छे निकलेंगे, अगर नमाज खराब निकली तो बाकी अमाल भी खराब निकलेंगे। नमाजी के लिए कयामत के दिन नूर होगा और अज़ाब से बचने का जरिया। मेरी प्यारी बहन, ये तो बताइए, आपको इतनी सारी बातें कहाँ से मालूम हुई? बहन, ये तो बहुत सीधी सी बात है। इल्म ही की जगह मिलता है। हम रोजाना पाबंदी से मस्जिद पढ़ने जाते हैं और मोहल्ले के इज्तिमाओं में जाया करते हैं। वहाँ सब बातें ताजा होती हैं और इल्म पर अमल की फिक्र पैदा होती है। इंसान जिस माहौल में रहेगा उस माहौल का असर अपने आप पड़ता रहेगा। अगर आप अपना ज्यादा वक्त इस्लामी माहौल में गुजारेंगी तो आपके अंदर धीरे धीरे इस्लाम दाखिल होता चला जाएगा। अगर आप अपना वक्त गैर इस्लामी माहौल में गुजारेंगी तो आपके अंदर धीरे धीरे गैर इस्लामी आदतें, खसलतें दाखिल होती चली जाएंगी। अरे बहन, मैं क्या करूं? मैंने तो मस्जिद की शक्ल भी नहीं देखी। अरे दिलसाना बहन, मस्तूरात औरतों का जो मकतब है ना, उसमें दाखिला करवा लीजिए, फिर वक्त निकाल कर मोहल्ले के इज्तिमा में जाया कर। अरे बहन, हमारे लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह ताला हमको इल्म नाफ़िअ अता फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने नेक बंदों में शामिल कर जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन। अरे बहन, अब इजाजत दीजिए, बहुत देर हो गई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
माशाअल्लाह इन बच्चियों की भी मेहनत बहुत ही शानदार रही और एक बहुत ही अच्छा पैगाम हमारे माशरे में ख़वातीन के लिए उन्होंने दिया कि किस तरह ख़वातीन जिस तरह मर्द हज़रात ज़िम्मेदार हैं वो भी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें